सज्जनों मित्रों मित्रों सभी इस महान दिन के उत्ते सोनी किताब की बहुत बखानी हो रही है। आप सभी बाबा फरीद जी का फरमान है, फरीदा जे तू अकल लतीफ, फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लेख ना लेख, फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लेख ना लेख, अपने गिरेबान में सिर नीवा। जिथे तक बावां दी बुक्कल दी गल है, मैं डॉक्टर सईद अहमद भट्टू साहब नूं दे अंदर एक ट्रेनिंग की सी और मैं इन्हों बहुत अच्छा ट्रेनर पाया और फिर उस तो बाद कुछ होर मुलाकातां भी हुई इन्हां नाल। फिर साडे एक बहुत ही मुशतरका दोस्त ने उन्होंने दस्सिया कि नज़म दे बहुत अच्छे शायर और जिम्मेदार कॉलेज तो साडे बहुत ही माणयोग साडे दोस्त ने और उन्होंने कुछ सफ़े इहदे उत्ते लिखे भी है ने वसीम करदेजी जी ने। पर जिस वेले किताब हाथ आई ये बहुत सोहनी मेरे तो पहला भट्टू साहब ने इसकी किताब की विच जो कुछ समाजिक तौर पे बयान किया है, जो कुछ जमानी तौर पे बयान किया है, उसनु बयान किया है। पर कुछ पन्ने ऐसे ने, कुछ अखर ऐसे ने जिहड़े साडे अज दे पंजाब विच अज भी दर्द फलोर रहे और उसकी वड्डी वजह जिहड़ी है वो 47 दी तूफान है। वो तूफान ते जिहड़े अखर ने बिल्कुल उसी तरह ही जिस वेले तुसीं उन्हां नूं पढ़दे हो ते मन दे विच ढीसां जिहड़ियां ने वो उसी तरह ही खिलारदियां ने जिवें उन्हां दे अखर अमृता प्रीतम दी वो नज़म जिहड़ी अज आखां वारिस शाह नूं किते कबरां विचों बोल, उसी तरह दे इन्हां दे जिहड़े अखर ने सन 47 नहीं भुल सकते, सन 47 नहीं भुल सकते, वट सीने दे नहीं भुल सकते। दादी अम्मा ने ये कहना लोरी देवण लई जद बहना, किसे हिंदुस्तान सुनांदी मंजर गल्लां नाल बनांदी। पुछना अम्मा दस तू सानू, पुछना अम्मा दस तू सानू कौन असी ते कित्थों आए। आखे वट्टू जात तुहाडी मालक बेली मुल्क भरबे सन 47 वंड तो पहला। दसे विगड़ पिंड सी साडा, फतेहाबाद तहसील सी लगदी, विच जिला सार सी जेड़ी, थाना सरसा स्टेशन बट्टू। अता पता वो पूरा दसदी, नाले अतरू पूंछ के कहंदी, पुरखा तुलसी देश तुहाडा, होते नहीं हन कुछ भी साडा, हुण लकीरां खिंचियां गईयां, हुण लकीरां खिंचियां गईयां, हुण लकीरां खिंचियां गईयां। ये इन्हां दी एक बड़ी लंबी नज़म भी की जा सकती है और गज़ल भी कही जा सकती है। पर ये दर्द जिहड़ा है ये हर पंजाबी नूं
ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਕੋਲ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਹ ਗਹਿਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਨ ਅਮੜੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਲ ਧੜਕੇ, ਜਾਨ ਅਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਲ ਧੜਕਣ, ਇੱਕ ਸੀਨੇ ਇੱਕ ਉੱਕੇ, ਖੇਡੇ ਲੱਤ ਰਾਡੀ ਮਾਰੇ, ਖੂਹੂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਸੋ ਜਾਵੇ ਜਦ ਰਚੇ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰੋਵੇ ਮਾਵੇ। क्या चाहिए? सरदार जी को कहना पता चल जाता है, सबको पता चल जाएगा, टेंशन। पीछे भेजना है लिखने के लिए। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਔਰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਕਹਾਣੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੀਰਾ ਰਾਂਝੇ ਫਿਰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੀਰਾ ਰਾਂਝੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੈਦੋਂ ਚੂਚਕ ਸਹਿਤੇ ਖੇੜੇ, ਭੀਦੋ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੇ, ਰਚ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਹੀਰ ਸਿਆਲਣ, ਸ਼ੀਂ ਜਵਾਂ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਰਗੇ, ਸ਼ੀਂ ਜਵਾਂ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਰਗੇ, ਸਾਹਿਬਾ ਵੀਰ ਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਮਾਹੀਵਾਲ ਵੀ ਹੋਵਣ, ਜਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਕਾਉਣ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਦੇ, ਤਰਦੇ ਡੋਬਦੇ ਜੀਂਦੇ ਮਰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਂ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਗਜ਼ਲ, ਹਰ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਸ਼ਿਕ ਧੋਖਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਮਸਤੀ, ਜੀਵਨ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਮਸਤੀ, ਰੰਗੀ ਯਾਰਾਂ ਸੇ ਰੰਗ ਮਸਤੀ, ਮੋਰਾ ਮੰਗੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨੀ, ਰੰਗ ਤੱਕ ਮਸਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ अहमद फराज ने किया होया है कि शेर भी क्या है तो से काम है, हम पे माना वही उतरती नहीं। सो एक किसी चीज तो घट नहीं हैं।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਇਸ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ।